स्टेट लाइन ट्रक एंड ट्रेलर वर्जीनिया स्टेट लाइन ते लैके आए ने ट्रक एंड ट्रेलर रिपेयर शॉप इंटरस्टेट 81 दे एग्जिट 323 ऑपोजिट फ्लाइंग जे ट्रक शॉप जिथे ट्रकों की हर तरह की तसल्ली बख्श मुरम्मत की जाती है। इस दे नाल ही पार्किंग ते ऑफिस स्पेस भी है उपलब्ध। पूरी रात हफ्तावार या महीनावार पार्किंग अते ट्रक रिपेयर लई जरूर आओ। वधेरे जानकारी लई संपर्क करो 6812600050। प्रोग्राम क्षमादान दे विच तुसी इस वक्त रेडियो पंजाब टुडे दे बठिंडा स्टूडियो तो साडे नाल जुड़े हुए प्रोग्राम सोमवार तो लैके शुक्रवार शाम नूं 6:30 दे उत्ते लाइव प्रसारित किया जाता है। इस प्रोग्राम नूं तुहाडे तक पहुंचाउण दे विच साडा सहयोग कीता जी सरदार बलवीर सिंह उस्मानपुर, सरदार सुखविंदर सिंह संधू होरी न्यूयॉर्क तो ते पिंड भैणी बड़िंगा जिला लुधियाना दे साडे लिसनर्स ते जगजीत सिंह लंडन। ढिल्लों साहब सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। ढिल्लों साहब सब तो पहला तो आपां चर्चा करांगे लुधियाना दे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन की। बड़ी देर बाद किसी चेयरमैन के उत्ते इंप्रूवमेंट ट्रस्ट दे परचा होया, उहदे साथी भी नाल रगड़ते। बिल्कुल जी, लुधियाना इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन जिहड़े हैगे उन्हां दा नाम है रमन बाला सुब्रामण्यम जी। पिछोकड़े इन्हां दा नां तो ही लगता भी सुब्रामण्यम गैर पंजाबी है। वाकई गल ठीक है, बाप इहदा गैर पंजाबी ही सी जी, लेकिन इहदी माता जिहड़ी है वो पंजाबण है जी। इस वास्ते ये बहुत सोहनी पंजाबी बोलदा है। बहुत वधिया जिहड़ा हैगा डिबेट भी करदा रहा। तुसीं देखिया होना पिछले समय दे विच जदों कांग्रेस पार्टी दे वल्लों डिबेटां हुंदियां सी ते इहनूं नामजद किया गया सी। कांग्रेस पार्टी का स्टेट का सैकटरी भी सी। लुधियाने सैटलमेंट हो गई सी ते उत्थे दी नेड़ता हो गई सी भारत भूषण आशू दे नाल जी। और भारत भूषण आशू ने ही इनू इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का चेयरमैन बनवाया सी जी। हुण तुसीं याद करो वो मंजर, वो समा याद करो जी जदों लुधियाने दे विच किसी थां दे कब्जे नूं लैके जी जिहड़े उत्थे दे ऑफिसर साहिबान सीगे उन्होंने एक मुहिम छेड़ी सी। और वो मुहिम भी जिहड़ी है पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट के हुक्म ते सी। उस वेले जिहड़े सुपरडेंट इंजीनियर हुंदे उन्हां दा नाम हैगा अपना SK गर्ग जी, राकेश RK गर्ग जी, राकेश कुमार गर्ग। राकेश कुमार गर्ग होरां नूं फोन कॉल आउंदी है भारत भूषण आशू दी। अच्छा जी। ते भारत भूषण आशू नूं कहंदा भी तूं आ की कर रहे हैं। वो कहंदा जी पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट का हुक्म है। किहड़ा हुक्म? कहंदा पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट का जो कुछ मैं आ मैं कहना ते उही कुछ कर रहा। बस तो कहंदा तू कहना तू बदली करवा ला, तू आपदा इत्थे रहना तैनू मेरे मुताबिक ही चलना पऊ। बड़ियां उहनूं धमकियां दित्तियां। अच्छा। और उन्हें पानी वांगू बंदा पी लिया। कहंदा सर मेरा कसूर की है, मैं तो पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट के हुक्म मुताबिक ही गल करना। वो कहंदा भी नहीं। अखीर उन्हें बनी संधू का नाम लिया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ। ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਇੱਕ ਬਨੀ ਸੰਧੂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਬਨੀ ਸੰਧੂ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਰੇਜ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਇੰਟੈਂਗਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ लगता बरी हो गया। कल्ले सिद्धू साहब ही है जिहड़े वो 6 महीने की कैद जिहड़ी साल की कैद है वो अंदर बैठे हुए। बनी सिद्धू का जिक्र किया गया, चलो उहदे नाल होई कीती कराई, उहदी बदली करवाती। वो जिहड़ा SC सी बेचारा कदे इधर ते कदे उधर थां उहनूं काफ़ी मतलब जिहड़ा दिक्कतां दा सामना करना पिया। उस समय दौरान ये मामला विजिलेंस कोल चला गया सी। ये विजिलेंस जिहड़ी दो किस्म दी हुंदी है। एक विजिलेंस ब्यूरो जिहड़ी स्टेट दी आ गई जी, एक विजिलेंस दूसरी आ गई ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਟਰਨਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ। ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ DSP ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ। ਉਹ DSP ਬੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬੇ ਵਾਲੇ DSP ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब अपनी
ਧੁਣ ਦੇ ਪੱਕੇ। ਜੀ। ਉਹ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਹਾੜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਠਾਤੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਆਫੀਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਈ। ਉੱਪਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਾਂਟ ਡਪਟ ਕੀਤੀ ਜੀ ਇਹਨੇ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਭੇਜੀ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆ। ਖੈਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਚਹੇਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਈਆਂ ਐਸ਼ਾ ਜੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵਾਕਫੀਤ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ। ਖੈਰ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਉਸ ਚੌਲ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਪਾਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਬਣ ਗਈ ਜੀ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਾਗੇ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ। ਐਸਐਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਔਰ ਇੱਕ ਈਓ ਜੀ, ਈਓ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਬੀ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫਾਤ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਇੰਕਸ਼ਾਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਕਈ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਅੰਗਹੀਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਗਹੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪਲਾਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਛ ਪਲਾਟ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 올ਡ ਏਜ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਲਾਟ ਸੀ, ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਲਾਟ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਲਾਟ ਚੱਕ ਚਕਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੱਬਤੇ। ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਗੋਲਮਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 5 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਹੈ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਪੀਏ, ਟੋਟਲ 6 ਬੰਦੇ ਹੈ ਸਮੇਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ, ਸ਼ਾਇਦ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਵੇਲ ਲਾਉਣ, ਤੇ ਪੀਏ ਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਸਭ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਗਵਾਈ ਉਹਨੇ DSP ਨੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ? ਭਾਵੇਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਸ ਔਰ ਅਸ਼ੂਤੋਸ਼, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਅਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਹੋਣੀ ਉੱਥੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਅਫੀਸਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੱਚੇ ਚਿੱਠੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੱਚਿਆਂ ਚਿੱਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਣਾ ਹਿੰਦੂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ। ਦੂਜਾ ਜਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖ
ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੈਂਸ ਹੈ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਰੇਪ ਦੀ FIR ਉਹ ਰੇਪ ਦੀ FIR ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਪ ਦੀ FIR ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਡਮ ਸੀ BBC ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਜੀ ਕੋਰਟ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਢਾਂਡਾ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਢਾਂਡਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ MLA ਵੀ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੀ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ। FIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜਿਆ? ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸੀ, ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛਤਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਝੁਲਦਾ ਸੀ, ਝੰਡਾ ਝੂਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਝੂਲਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਿੱਟੂ ਹੋਰੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਹੀ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਤਮੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਤਮੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਇਹਨੇ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਵਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੱਪੜੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਸ਼ਰੇਆਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪੱਗ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲਿਸਨਰ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਰਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10,000 ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਾਂਡਾ ਠੀਡਾ ਨਾ ਕਿਲਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਵੇਂ ਧੂਕੜੀਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੋਲ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸਿਮਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਐਤਕੀ ਤਪੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇੱਟ ਖੜਕੇ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ ਸਿਮਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੀਅਰ ਬਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਲਿਕਰ ਬਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਮਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜਤਾ। ਸਿਮਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਖੰਡਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੰਟੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਵਰਨਕ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਖਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆ। ਭਖਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ IFS ਪੁਰਾਣੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਇਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾ ਲਓ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿਸ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਈ।
ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਜੀ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਲੀਡਰ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਹੂੰ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੇ ਜੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੜੀ ਕੁਚੱਜੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਈਡੀ ਨੇ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੂੰ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਜੜ ਗਈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਔਰ ਸਸਪੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟਿਲ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜੇ ਚੌਕ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਜੀ ਵਿਜੇ ਚੌਕ ਤੋਂ ਗਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਜੇ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਹਿਰਾਸਤ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਰਸਮੀ ਹਿਰਾਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੱਜਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਧਰਨਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਤਨੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ को मिलने जा रहे थे। हाँ बस ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ऐसा करना भी इसको प्रसारित मत करना। पर अपना महकमा कितने अड़दा ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ TRP ਉੱਥੋਂ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਚਲਾਤੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਗਈ। ਵੀਡੀਓ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਹ 2-3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਸਿਮਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਉਹਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁੱਕ ਲਈ ਸਿਰ ਤੇ। ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਚੱਕ ਲਿਆ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਸੁਣਵਾਈ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਿਚਕਾਰੋਂ। ਐਤਕੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਿਸਟਰਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਈਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਉੱਠੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ 2-3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੰਗ ਕੁੜੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੜੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ TMC ਦੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਮਿੱਤਰਾ ਕੀ ਆ, ਹਾਂ ਕੁਛ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੱਲਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਯਾਦ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੂਲੇ। ਜੀ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸੂਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਆ ਔਰ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਮੋਇਆ ਮਿੱਤਰੂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਜਣੀਆਂ ਨਾਲ 1-2 ਹੋਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਟਰਨ ਲਈ। ਟਰਨ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਲਈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰਮਾ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ। ਹਾਂ ਮਊਆ ਮਊਆ ਮੋਹਿਤਰਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਮਾ ਦੇਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਜੀ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਆਲਰੇਡੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਂਡ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਜਾਊਂਗਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੇ ਦਾਨੇਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੀ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਖੜੇ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਿਮਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਸਿਮਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡੋਂਟ ਟਾਕ ਟੂ ਮੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲੀ ਕਿਵੇਂ, ਤੂੰ ਹੁੰਨੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਸਾ ਮਸਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਸਿਮਰਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਰੰਜ ਵੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਰਮਾ ਦੇਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡੋਂਟ ਟਾਕ ਟੂ ਮੀ, ਕੁਛ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਗਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਂਝਾ ਸਮਾਗਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਵਨ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਵੇਂ ਖਿਆਲਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਾ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਡਤ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ। ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣੇ, ਕੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਬੜੀ ਕੌੜੀ ਕਿਸਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੁੜੱਤਣ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੌਟ ਹੈ ਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਾਨੇ ਵਾਲੇ ਸਭ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਖਫਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ 40% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਂਗਲ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਹੀ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਪਾਰਕ ਸੁਨੇਹੇ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ, ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਦੇ। ਅਕਾਲ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿਨੀਪੈਗ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਜਰ ਤੇ ਮਾਈਨਰ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, DOT ਸੇਫਟੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਟਾਇਰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਡਾਇਗਨੋਸ, ਰੀਬਿਲਡ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਕਲਚ ਜੌਬਸ, ਆਇਲ ਚੇਂਜ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ हैं ਜੀ। ਇਹ MPI ਅਪਰੂਵਡ ਨੇ ਔਰ ਹਾਂ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ हैं। 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 204 459 2000 ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਰੋ 204 777 0460। ਓਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੈਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਅਰਲਿੰਗਟਨ ਫਿਊਲ ਸਟਾਪ। ਅਰਲਿੰਗਟਨ ਫਿਊਲ ਸਟਾਪ 1801 ਪਾਇਨੀਅਰ ਸਟਰੀਟ ਹਾਈਵੇ ਐਗਜ਼ਿਟ 208 ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਾਫੀ, ਫ੍ਰੀ ਫੈਕਸ ਸਰਵਿਸ, ਫ੍ਰੀ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਰੋਟੀ, ਠੇਕਾ, ਲਾਂਡਰੀ, ਸ਼ਾਵਰ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਮਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 360 652 6066 ਯਾਨੀ 360 652 6066। ਇਹ ਦੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਾਸਟ ਹਿਲ ਟਰੈਵਲ ਸੈਂਟਰ 14814 ਐਲੋਮ ਸਟਰੀਟ, ਲਾਸਟ ਹਿਲਸ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 661 797 2354। USA ਦੀ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਕਾਰ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਜੋ ਬੈਥਲਮ PH ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਕਨਵਰਟੇਬਲ SUV ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਰੈਡੀ ਸਟਾਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਿਲਬਾਗ ਜਿੰਮੀ ਨੂੰ 610 570 4200 ਜਾਂ 484898 8100 ਤੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰ ਆਟੋ ਮਾਲ 3439
ਬਾਥ ਪਾਈਕ ਬੈਥਲਮ ਪੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੈਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਟਰੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਚੇਤੇ ਆਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ। ਲਓ ਜੀ, ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲਤੀ ਆ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨਾਪਨੀ। ਆਹੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨਾਪਨੀ। ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ, the one stop shop। 5196220660 ਜਾਂ quicktrucklube.com। QTL, because we care। ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਰਜੀਨੀਆ ਸਟੇਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ। ਇੰਟਰਸਟੇਟ 81 ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ 323 ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਫਲਾਈਂਗ ਜੇ ਟਰੱਕ ਸ਼ਾਪ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਆਫਿਸ ਸਪੇਸ ਵੀ ਹੈ ਉਪਲਬਧ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ, ਹਫਤਾਵਾਰ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 6812600050। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਰਥ ਚੈਟਰਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਤਾ ਜੀ ਵਜ਼ਾਰਤ 'ਚ। ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਥ ਚੈਟਰਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਹੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਵਾ ਬੰਗਾਲ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਕਮਾਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੇਸ ਕੁਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਰ ਈਡੀ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਰੰਭੀ ਔਰ ਉਹ ਚਲਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਮਾਡਲ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਫਿਲਮੀ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਅਰਪਤਾ ਮੁਖਰਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਰਪਤਾ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਫਲੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 26 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। 26 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਦੱਸੋ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਨਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਕਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਵੇਲੇ ਦੇਖੇ ਸੀ ਨੋਟ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਥ ਚੈਟਰਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਥ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਦੀ ਗੇਮ ਖੇਲੀ ਤੇ ਗੇਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਈਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹਸਪਤਾਲ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਖੈਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਅਰਪਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਅਰਪਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੇ ਜੋ ਫਿਰ ਹੋਰ ਇਨਕਸ਼ਾਫਾਤ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਨਕਸ਼ਾਫਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਈਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਘਰ ਹੈ ਜਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਕੋਈ, ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਇਹ ਰੇਡ ਚੱਲੀ ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਜੀ 18 ਘੰਟੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ 26 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ 18 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀਏ, ਲੇਕਿਨ 18 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਰਿਕਵਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਦੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਦੁੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ 21 ਕਰੋੜ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ 28 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਾਲ 5 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਵੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਕੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸੋਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਇੱਕ IAS ਅਫਸਰ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਜਿਹੜਾ PPS ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ PCS ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ IAS ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ 12 ਇੱਟਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਢ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਯਾਰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੰਸੀ ਬੰਦ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਨੋਟ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਲੱਭ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਐਂ ਕਰੋ, ਨਾ ਬਜਾਓ ਰਹੇ ਬਾਂਸ ਤੇ ਨਾ ਬਜੇ ਬਾਂਸਰੀ, ਕਾਗਜ਼ ਲਓ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਸੋਨਾ ਹੀ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਉਡੀਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਚੋਂ ਫਾਰਗ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਚੋਂ, ਤੇ ਨਾਲ
ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂੰਝਤਾ ਫਰਕ ਕਰਤਾ ਜਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜੂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ BJP ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ, ਔਰਤ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਹਾਲੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਖੈਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਡੰਕੇ ਵੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਤੇ ਭਤੀਜ ਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਭਤੀਜ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆਈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੈਂਡਲ, ਆਪਣਾ TMC ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੈਂਡਲਾਂ 'ਚ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ED CBI ਵਾਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਘੜੀਸੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਰਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਗਾ ਨਹਾ ਦਿੰਦੇ, ਗੰਗਾ ਨਹਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਰਲਾਇਆ ਸੀ, ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਐਸੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਇੱਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਚਾਚੇ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਫਿਰ ਵੜ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਗਾੜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਠਾਕਰੇ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਾਵਰਫੁਲ ਵਜ਼ੀਰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, BJP ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ BJP ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਟਰੱਕ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੈਕਸਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਐਕੂਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟਸ ਐਂਡ ਟੈਕਸਿਸ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਲ ਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2535208886 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 24915 104 ਐਵਨਿਊ ਕੈਂਟ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਏ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾਈਨ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰੇ ਕੈਟਰਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਨਾਗਰਾ ਦੇ ਸਪਾਈਸ ਬਲਿਸ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ 23609 104 ਐਵਨਿਊ ਕੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਮੰਗਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੈ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਡਾਊਨਟਾਊਨ 1520 ਬਰਾਡਵੇ ਸ਼ੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 2063531699। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 2532467926 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਲਵਾ ਟਰੱਕ ਲਾਈਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਪੇਅਰ ਸਰਵਿਸ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰਸ ਦੀ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਯੂਜ਼ ਟਾਇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਾਇਰ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਫਰ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। 3 ਐਕਸਲ ਟਰੱਕ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਫ ਕਲੀਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 8043728800 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈਵੇ 66 ਐਗਜ਼ਿਟ 43 ਤੇ 10224 ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਰੋਡ ਮਨਾਸਸ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਫਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਟਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਰ, ਆਪਰੇਟਰ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2063544060 ਜਾਂ ਜਗਦੇਵ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ 2532666924 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਘਰੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟਿੱਕਾ, ਰਾਣੀ ਹਾਰ, ਕੜੇ, ਚੂੜੀਆਂ, ਟੌਪਸ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੀ ਬਣ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ AC ਜਵੈਲਰਸ 25416 ਐਵਨਿਊ ਕੈਂਟ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 8568038877 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਗਿੱਦੜਵੇ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੀ 3 ਵਾਰ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੰਨੀ ਬੇਪਤੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀ ਹੈ,
ਮੈਂ ਖੈਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਵਾਲ ਖਿਲਰੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੀਥੜੇ ਖਿਲਾਰਤੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਯਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਫੜ ਕੇ ਘਸੀਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੰਜ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਪਕ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਪੈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜੀ, ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੀ, ਲਿਖੀ ਵੀ ਸੀ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ 3 ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੀਜੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੁੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਐਨੇ ਲੈ ਲਓ ਐਨੇ ਲੈ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਖਬਰ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਖਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ 3 ਵਾਰੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਬੇਗੂਸਰਾਏ। ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਲਾਖੋ ਓਪੀ ਜੀ। ਲਾਖੋ ਓਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਨਿਪਨੂਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੀਮੈਂਟ ਗੋਦਾਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ 27 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ, 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੀ, ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਟੋਏ 'ਚ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਬਦਬੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਸੈਂਕੜੇ ਫੁੱਟ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਂਕ ਲਹਿਰਤੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਰਿਹਾ ਓਏ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਕੱਢੋ। ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀਏ ਜੀ? ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੱਸਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਪਾਓ। ਓਹੋ, ਲਾਸ਼ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਘਸੀਟੀ ਗਈ, ਧੂਈ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹ ਲੰਬਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹਨ ਖੜਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਧੂ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਸ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸਮੇਤ ਰੱਸੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰੱਖਤੀ। ਫਿਰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੈਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ SHO ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ SHO ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ, ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ, ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣੇ ਵੀ ਚਲੋ ਭਾਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸਲਾਮ ਹੀ ਸਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਤੱਕ ਨਾ ਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਡੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਜਾਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ TV ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿਲਮਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਫਿਲਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ ਐਡੀਟਰ ਸੀ, ਨਿਊਜ਼ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੀ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜ ਕੇ ਜੋ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕਰਨਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜੋ ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਸਹਿਜ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਸ
ਤਹਿਜੀਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਹੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਹੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਾਲੀ ਉਹ ਖਬਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ, ਪਲੀਜ਼ ਹੇਠਾਂ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਖਤੌਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ 6:30 ਵਜੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ